النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. حضرات میری طرف سے مکمل اجازت ہے، جسے جانا ہو وہ جا سکتا ہے. ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، سبحان اللہ. ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. بے شک. اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیریں، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا. بے شک. اس لیے ہم عقیدت و محبت کے ساتھ یہاں پہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جسے جانا ہو وہ تقریر شروع ہونے سے پہلے چلا جائے، اور اگر سننے کے موڈ میں ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تنہا نبھائی، تنہا نہیں نبھائی دوستی ہم نے، محبت کو سنبھالا ہے کبھی ہم نے کبھی تمہیں. حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر اسی عشق و محبت کے ماحول میں سب سے پہلے کونین کے فرما روا، دونوں عالم کے تاجدار، سارے نبیوں کے مالک و مختار، عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ. حضرات 12:30 بجنے کے قریب میں ہیں، اور یہ وقت اس ٹھنڈی کے ماحول میں تقریر سننے کا نہیں ہے، بلکہ نیند سے لوریاں کھیلنے کا وقت ہے. لیکن آج نبی گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے ذکر میں آپ حاضر ہو. اپنی محبت کو قربان کر دو، اپنی نیندوں کو قربان کر دو، اس لیے کہ دربار الہی میں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے گزارش یہ کروں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑا سا میرے قریب ہو جائیں، تاکہ آپ کے اندر حرارت پیدا ہو جائے. آپ کو حوالہ ہے حسین اعظم کا، آپ کو حوالہ دیتا ہوں غریب نواز کا، آپ کو حوالہ دیتا ہوں خواجہ اجمیری کا. اب ذرا قریب ہو کر کے بیٹھ جائیے اور میرے ساتھ محبت کا ساتھ دیجئے، اس لیے کہ حضرات محبت ایک طرف ہو تو صدا دیتی ہے، محبت دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے. سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماحول میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہیں گے. فرزانے ہنسے جت پہ وہ دیوانہ نہیں ہو، پی کر جو بہک جائے وہ مستانہ نہیں ہو. ہے فرط علم میں بھی مجھے ضبط کی قوت، جو بھر کے جھلک جائے وہ پیمانہ نہیں ہو. سودائے زمانے میں خسارے کا نہیں ہے، ایمان کی دولت سے میں بیگانہ نہیں ہوں. میں شائق انوار حقیقی ہوں سراپا، جو شمع پہ جل جائے وہ پروانہ نہیں ہو. ہم عقیدت و محبت والے ہیں، ہم عشق والے ہیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اب دھولپور کے مسلمانوں بتاؤ، سننا چاہتے ہو یا گھر جانا چاہتے ہو؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کتنے لوگ گھر جانا چاہتے ہیں. یہ لوگ گھر جانا چاہتے ہیں، چند ہی لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں. حضرات یہ محبت میں جذبات میں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، دربار الہی میں انہیں قبول کیا جائے گا. حضرات ہماری جماعت کے ممتاز خطبہ، ممتاز شعراء نے سرے شام سے لے کر ابھی تک نبی گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے انجمن کی خدمت کیا ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالی ان کے خدمات کو قبول فرمائے. اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء بھی ہیں، مقتدر عالم ربانی اور حفاظ کرام قرائے اعظام بھی ہیں. میں تیری بزم میں کس کس سے دشمنی لیتا، لکھا تھا نام تیرا بے شمار چہروں پر. انشاءاللہ آنے والے وقت میں
सबका तारुफ कराया जाएगा, लेकिन मैं चेहरों को पढ़ूंगा। जब तक आप बेदारी से सुनते रहोगे, सिराज चिश्ती खिताब हासिल करता रहेगा, खिताब करता रहेगा, और चेहरे पर पजमुर्दगी होगी, वहीं पर तकरीर को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए कि जबरदस्ती सुनाने का मैं बिल्कुल कायल नहीं हूं। अब आओ, इश्क के माहौल में आप आए हो, मोहब्बत के माहौल में आप आए हो, तो ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सबसे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हम अकीदत व मोहब्बत वाले हैं, हम इश्क वाले हैं, हम नबी से प्यार करने वाले हैं। ये जश्न शहीद आजम मनाया क्यों जा रहा है? हजरत इमाम हुसैन के जिक्र पाक को दुनिया में उजागर क्यों किया जा रहा है? हजरात, ये मुस्तफा जान रहमत के प्यारे नवासे हैं, जिनके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। दूसरे मकाम पर आका इरशाद फरमाते हैं, मम्माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। धौलपुर के मुसलमानों खुश नसीब हो कि तुम्हारा सीना इश्क़ रसूल का मदीना है, तुम्हारे सीने में नबी की मोहब्बत है, तुम्हारे सीने में नबी का प्यार है, और इंसान जो निस्बती होता है वही जन्नती हुआ करता है। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। अपनी तकरीर को शुरू करने से पहले कुछ मिसालें आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। इसी धौलपुर के शहर में एक दीन की शम्मा को जलाने वाले एक अजीम आलिम रब्बानी का नाम मुफ्ती फारूक अहमद बरकाती है। मैं उनके सामने तारीफ नहीं करना चाहता। यहीं पर अभी अभी आपने खिताब नायात सुना हजरत अल्लामा अजहरी साहब से, और यही झांसी से लाए हुए तूतिए खुशनवा से बेहतरीन नगमा आप हजरात ने समाअत की। इस स्टेज पर मैं किसका किसका तारुफ करूं? हजरात, जो जहां है अपने लिए अंजुमन है, अपने लिए माहताबो आफ्ताब है। हम ज्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहेंगे, मगर मैं आईना हो दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाले हैं। इसलिए अगर आप मेरा साथ देते रहोगे तो सिराज चिश्ती कुछ देर आपसे खिताब करता रहेगा। हम यहाँ पर आलिम बन करके नहीं आए हैं, मुसलमानों का गुलाम और खादिम बन करके आए हैं। ऑपरेटर से गुजारिश है, वॉल्यूम बढ़ाओ, कम मत करो। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो रहा है, उसके पैगंबर का नाम लिया जा रहा है। नबी रहमत से इश्क करने वाले आप हो। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। धौलपुर के मुसलमानों, ये धौलपुर वलियों का शहर है, बुजुर्गों का शहर है, अल्लाह वालों का शहर है। और सही कहा तूतिए झांसी ने कि ये अल्लाह वालों का शहर होते होते हम गरीब नवाज के जवार रहमत में है। मुर्शिद ने इस कदर मुझे बेगाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, ख्वाजा ने मेरे सामने मैखाना कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर। हम अकीदत व मोहब्बत के माहौल में है, जश्न शहीद आजम में आप आए हो। यहाँ ईमान का सवेरा भी होगा, यहाँ बिगड़ी भी बनाई जाती है, यहाँ मुकद्दर भी जगाया जाता है। हजरात, दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ये नीयत करके ना आना कि तकरीर कामयाब हो रही है, जलसा कामयाब हो रहा है। नीयत ये करके बैठना कि हमारा दिलो दिमाग कामयाब हो रहा है, हमारा ईमान कामयाब हो रहा है, हमारे दिल की अंजुमन कामयाब हो रही है। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। हम ख्वाजा के जवार रहमत में है। हजरात, ये वही इलाका है जहां पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने रियाजत किया था।
جہاں پر مبلغ اعظم نے مجاہدہ کیا تھا، جہاں پر حجت الاسلام نے ریاضت کیا تھا، وقت آنے پر تاریخ کا وہ چیپٹر پلٹ کر کے میں تمہیں دکھانا چاہوں گا۔ مگر آؤ، جشن شہید اعظم میں آپ آئے ہو، شہید اعظم کے عشق میں آئے ہو، ان کی محبت کی شمع کو اپنے سینے میں جلانے والے آپ ہو۔ اس کا صلہ پروردگار عالم تمہیں دنیا میں بھی دے رہا ہے، آخرت میں بھی تمہیں غلام حسین بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی۔ حضرات لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر امام حسین نے اپنے جان کی قربانی دے کر کے شکست کھائی تھی۔ حضرات یہ غلط ہے، امام حسین نے جان کی قربانی دے کر کے عظمت اسلام کو بچا لیا تھا، شریعت کو بچا لیا تھا، قرآن کے پاروں کو بچا لیا تھا، قرآن کے احکام کو بچا لیا تھا۔ ورنہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری امت تو حق پر ہوگی، مگر بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جو میری امت میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ میرے نبی نے اس شخص کا نام بھی بتایا تھا، اس کا نام یزید ہوگا۔ لیکن یہیں پر کچھ مسلمان ایسے ہیں جو بہت چکے ہیں، تاریخ کا چیپٹر وہ پڑھتے نہیں ہے، علماء کی انجمن میں بیٹھتے نہیں ہے، علماء کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے نہیں کرتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، یزید کے باپ کو گالی دیتے ہیں۔ یہیں پر سن لو، یزید پر لعنت و ملامت تو جائز ہے، مگر یزید کے باپ کو اگر کسی نے گالی دے دیا تو اس کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ یزید کے باپ کسی ایسے ویسے انسان کا نام نہیں ہے، یزید کے باپ ایسے صحابی رسول ہے جن کے بارے میں سرکار امام اعظم فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ تمام مومنین کے، حضرت امیر معاویہ تمام مومنین کے ماموں جان ہے۔ اس لیے اے لوگوں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں اگر کسی نے توہین کیا تو اپنے ایمان کا جنازہ نکال لے گا۔ حضرت امام اعظم نے جو عرض کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یزید کو بھی گالیاں نہ دیا جائے، ورنہ یہ گالیاں نبی کے رشتہ دار تک چلی جا سکتی ہے اور کہیں تمہارے ایمان کے خرمن میں آگ نہ لگ جائے۔ اس لیے میں بتانا یہ چاہوں گا، حضرت امیر معاویہ نے اپنے انتقال سے پہلے یزید پلیت کو اپنے دربار میں بلا کر کے وصیت کیا تھا۔ یزید نے کہا تھا، اے میرے بابا جان مجھے بتاؤ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، آپ کے بعد شہنشاہ کون ہوگا، آپ کے بعد دور اقتدار کی چابی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا، بیٹا میرے بعد تو خلیفہ تو ہی ہوگا، مگر یاد کر لے جب تک حسین کو کھلا نہیں دینا تب تک خود نہیں کھانا، جب تک حسین کو پلا نہیں دینا تب تک خود نہیں پینا۔ یاد کر لے یہ حکومت انہی کے نانا جان کی ہے، اگر لوگ تیرے مقابلے میں حضرت حسین کو لائیں گے تو یہ تخت و تاج حوالے ان کے کر دے گا، ورنہ قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت سے تو محروم کر دیا جائے گا۔ پھر وہ جاہل مسلمان جو یزید کے باپ کو گالیاں دیتا ہے اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے ایمان و عقیدے کا محاسبہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ نے ہمیں ایک شہید اعظم دیا تو حسین اعظم جیسا دیا، اور امام دیا تو امام اعظم جیسا دیا۔ اس لیے اے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائی بن رہے ہو، یہ جملے معترضہ کا جواب دینے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹاپک کو چینج کیا تھا، لیکن آؤ اب ذرا محبت کی بولی میں چلتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بنی امیہ کا ایک نوجوان ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، وہ ہماری امت میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ ہماری امت تو حق پر ہوگی مگر اختلاف پیدا کرنے والا یزید ہوگا۔ میرے پیغمبر نے نشاندہی کر دی ہے، میرے پیغمبر نے یزید کا پورا حلیہ بیان کر دیا ہے، اس کا نام بھی بتا دیا ہے، مگر آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ انہی کے سرغنہ کا نام بلیک ڈاگ مسٹر ذاکر نائک ہے۔ یہ وہ کتا ہے جس نے حسین اعظم کی شان میں توہین کیا ہے، یہ وہ درندہ ہے جس نے کنہیا اور کرشن کو معاذ اللہ نبی مانا ہے۔ اے غدار، تجھے کفر کی دہلیز مبارک ہو، ہم غریبوں کو اجمیر والا چوکھٹ مبارک ہو۔ نہیں بے جان کتابوں کے فرق، ہم غریبوں کو اجمیر والا چوکھٹ مبارک ہو۔ نہیں بے جان کتابوں کے فرق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں کو لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرات اب آپ بتائیں سننا چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی گھر جانا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں تو ذرا انقلابی نعرہ لگائیے. ہم زبردستی والے مولویوں میں سے نہیں ہیں. اگر ہم آپ کو چپ دیکھیں گے تو سلام پڑھ کر کے چلے جائیں گے. اس لیے عقیدت و محبت کے ماحول میں آپ آئے ہو. یا رسول اللہ، مان لیا کہ میں نے یہاں کے سارے بازو زندہ و سلامت ہے. دل بائیں طرف ہوتا ہے تو دلدار نے نعرہ لگا دیا. داہنا بازو بھی کمزور نہیں ہے تو دایاں پہلوان بول رہا ہے. اب عقیدت و محبت میں آپ آئے ہو، اب اس کے ماحول میں آئے ہو، بولو سبحان اللہ. عقیدت میں بولو سبحان اللہ. تقریر جمے نہ جمے تم جم جاؤ. تمہارے ایمان و عقیدے کا امتحان ہو رہا ہے. ہم عقیدت و محبت والے ہیں، عشق والے ہیں، ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں. ابھی نوجوان نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نعرہ سنتے ہیں تو ان کی بی پی ہائی ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کو اکڑی کی بیماری ہو جاتی ہے، کتنے لوگ موت اور حیات کے کشمکش میں ہوتے ہیں. یہی نعرہ شولاپور کی سرزمین پر ایک نوجوان نے مجھ سے آ کر کے پوچھا، کہا مولانا ایک بات بتاؤ، تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو پیغمبر پہ سلام پڑھا، ان کے ناخن زیبا پہ سلام پڑھا، ان کے زلف عنبری پہ سلام پڑھا، ان کے جسم ناب پہ سلام پڑھا، مگر تم لوگ اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت پہ تو نبی پہ لاکھوں سلام پڑھا، تم اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہو؟ کیا تم نے نبی کو اور امتی کو برابر کر دیا؟ ہم نے کہا ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا تمہیں لوگ تو پڑھتے ہو. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ کہا سنو، میں خاندانی سنی ہوں مگر ایک کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرے کچھ ساتھی ہیں جو مجھے ٹارچر کرتے ہیں اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تیرے اعلیٰ حضرت نے تو نبی پہ سلام پڑھا ہے مگر تم لوگ اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا اگر تو واقعی خاندانی سنی ہے تو سن لے، اعلیٰ حضرت نے تجھ پر بھی سلام پڑھا ہے، تیرے باپ پر بھی پڑھا ہے، تیرے دادا پر بھی پڑھا ہے. کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا وہ ایسے، ایک میرا ہی رحمت میں دانا نہیں، ساری امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو محبت والے ہیں، ہم عشق والے ہیں. اے عقیدت و محبت کے ماحول میں آنے والوں، اب آؤ ذرا تاریخ کا چیپٹر پلٹ کر میں تمہیں آئینہ دکھانا چاہوں. یزید وہ ہے جس کے خلاف امام حسین نے تلوار اٹھائی. امام حسین نے تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ کیا حکومت کے لالچ میں گئے تھے؟ کیا اقتدار کے لالچ میں گئے تھے؟ با اختلاف روایت 79 نفوس قدسیہ یا 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں جو گئے تھے ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، ان میں لاغر بھی ہے، ان میں کمزور بھی ہے، ان میں بچیاں بھی ہیں، ان میں خواتین بھی ہے. ہمیں بتاؤ، ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہو اور ایک طرف 82 یا 72 نفوس قدسیہ ہو، دنیا کی کوئی تاریخ میں ایسی جنگ دکھا سکتے ہو؟ پتا کیا چلا؟ میرا حسین کربلا میں اقتدار کے لیے نہیں گیا تھا، میرا حسین تو قرآن کی حفاظت کے لیے گیا تھا. حسین تو نبی کی شریعت کی پاسبانی کرنے کے لیے گیا تھا. نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی. لوگ کہتے ہیں نہر فرات سے امام حسین کے بچوں پہ پانی کا پہرا لگا دیا گیا. حضرات میں کہتا ہوں اے نہر فرات تو بڑا بدقسمت تھا، اے نہر فرات تو بدقسمت ہے. واقعی اگر تیرے لہروں سے چند قطرے حسین کے بیٹوں تک پانی پہنچ گیا ہوتا تو جس طرح حاجی مکہ میں جاتا ہے تو زمزم بھر کر کے لاتا ہے، ایسے کربلا میں جاتا تو تیرا پانی تبرک لے کر کے آتا. میرے فرات تو بدنصیب ہے کہ حسین کے خیمے تک نہیں پہنچا ہے. ہم عقیدت و محبت والے ہیں. میرے حسین اگر چاہ لیتے تو خدا کی قسم سراج چشتی کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر اگر کربلا میں ایک ٹھوکر مار دیتے تو نہر حیات جاری کر دیتے، حیات کا پانی نکل آتا. حضرات میرے حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جا کر کے وعدے وفا کیا تھا. آج اقتدار کی لڑائی لڑنے والے کہنے والے کہتے ہیں تمہارے
पैगंबर इतने पावर वाले थे, नबी इतने जाहो जलाल वाले थे, नबी का मौजूदा इतना बड़ा था, तो हुसैन को बचा क्यों नहीं लिया था? अरे नादानो, मेरे आका ने कभी भी हुसैन के बचने की दुआ नहीं किया था। जब भी दुआ किया था तो मेरे आका ने दुआ किया था, मेरे बेटे को या अल्लाह सब्र जमील दे देना, मेरे बेटे को या अल्लाह इस्तिकामत के राह पर गामदन कर देना, मेरे बेटे को इस्तिकामत का पहाड़ बना देना। ये दुआ करने वाले कौन है? मुस्तफा जाने रहमत है, मेरे आका दुआ कर रहे हैं कि हुसैन को परवरदिगार आलम करबला में सब्र जमील अता करना, सब्र जमील अता करना। और अगर मेरे आका ने करबला में मौजूदा दिखा करके हुसैन को बचा लिया होता तो यही जमात अहले खबीस जो आज अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, यही देवबंद के मुल्ला जो 1.5 फुट की दाढ़ियां हिलाते हैं, इनके चेहरे को देखो तो जैसे शामी कबाब नजर आता है और कहते हैं हम नबी की तरह है। इनकी आंखों को देखो तो जैसे सड़ा हुआ अंगूर नजर आता है, मगर दावा है कि हम नबी की तरह है। यही लोग कहते हैं कि जब मैदान बद्र में सहाबा को कटाना हुआ तब नबी ने मौजूदा ना दिखाया, जब जंगे उहद में सहाबा को शहीद करवाना हुआ तब नबी ने मौजूदा ना दिखाया, जब करबला में अपने बेटे की बारी आई तो पैगंबर ने मौजूदा दिखा दिया। इसलिए मेरे नबी ने हुसैन को बचाने की दुआ नहीं किया है, अल्लाह के राह में लुटाने की दुआ की है। हुसैन आदम ने करबला के तपते हुए सहरा पर वादे वफा किया था, जान की कुर्बानी की थी और अजमत कुरान को बचा लिया था, अजमत इस्लाम को बचा लिया था। यजीद तो वो है जिसके बारे में अल्लामा तबरी फरमाते हैं, यही वो यजीद है जब मरा था तो इसके सरहाने शराब का मटका रखा हुआ था और एक रक्कासा नाचने वाली वहां नाच रही थी और ये मौत के दहलीज पे पहुंचा हुआ था। हजरात, ये वही यजीद है जिसने 3 दिन 3 रात तक मदीना तैयबा की मुकद्दस खवातीन के इज्जत व आबरू को अपने फौजियों के जरिए से पामाल करवाया था। ये वही यजीद है जिसने खाने काबा में आग लगवाई थी। ये वही यजीद है जिसने नबी के मिंबर पे घोड़े बंधवाए थे। ये वही यजीद है जिसने सगी बहन और सगी भाई के रिश्ते को माज़अल्लाह जायज करार दिया था। अगर इसके खिलाफ मेरे हुसैन तलवार न उठाते तो शरीयत को पामाल कर दिया जाता, शरीयत को 8 टुकड़े टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता। इसलिए मेरे हुसैन करबला में पहुंचे, इरशाद फरमाया मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाए ये गवारा है, मगर नाना की शरीयत पे आंच आ जाए हुसैन को गवारा नहीं है। आज इस्लाम अगर पहुंचा है तो हुसैन के सदके में पहुंचा है, पंजतने पाक के सदके में पहुंचा है। बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अगर ये लोग करबला में न गए होते और अपने जान की कुर्बानी न दिया होता तो आज इस्लाम अपने शान बेनियाजी के साथ हम तक न पहुंचा होता। हजरात, हम तो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, हम नायबे रसूल है, हम नायबे गौस है, हम नायबे ख्वाजा है, मगर किसी की जुआत ये नहीं होती है जो कहते मैं नायबे हुसैन हूं। इसलिए कि नायबे हुसैन अगर बनोगे तो जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, नायबे हुसैन अगर बनोगे तो औलाद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, नायबे हुसैन अगर बनोगे तो कुंबे और कबीले को लुटाने की सआदत हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए हुसैन जैसा शहीद आजम न दुनिया में कोई हुआ है, न सुबह कयामत तक कोई होगा। हुसैन की अजमतों को सलाम, हुसैन के कबीले को सलाम, हुसैन के खानदान वालों को सलाम, हुसैन के दौरे इख्तिदार को सलाम। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और हुसैन आजम से मोहब्बत करने वालों, हुसैन आजम के खुतबा का पढ़ने वालों, आओ जरा तारीख के बाप को पलट करके हम आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजों को छोड़ करके जा रहा हूं। बस इसी 2 टॉपिक पे मेरी तकरीर होगी, उसके बाद तकरीर खत्म कर दी जाएगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजों को छोड़ करके जा रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया था, एक चीज क्या है? एक चीज कुरान है और दूसरी चीज मेरे नबी फरमाते हैं अहले बैत है। यानी याद कर लो, अगर कुरान से मोहब्बत करना चाहते हो तो अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है।
اہل بیت سے محبت کرنا چاہتے ہو تو قرآن کا احترام ضروری ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ہم تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرات اسی لیے جو آل رسول ہوتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا شہزادے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا سرکار اگر سید فاسق ہو تو کیا اس کی تعظیم کی جا سکتی ہے؟ تو حجت الاسلام نے فرمایا تھا سید فاسق ہو سکتا ہے مگر نسبت کبھی فاسق نہیں ہو سکتی ہے. اس کے رگوں میں جو نبی کا خون گردش کر رہا ہے وہ واجب التعظیم ہے, اس کا احترام کرنا پڑے گا. اس لیے حضرات اگر واقعی تمہاری نظروں کے سامنے کوئی سید ہو تو اس کا احترام کرو, اس لیے کہ اس کے رگوں میں پیغمبر کا خون ہے, اس کو نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا ہم تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, ایک قرآن ہے اور دوسری چیز اہل بیت ہے. تو آؤ ذرا عظمت قرآن کے حوالے سے میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کر کے پھر پنجتن پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. قرآن کی عظمت کو دیکھو. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. قرآن وہ کتاب ہے سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے. سب سے زیادہ اگر چھپنے والی دنیا میں کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے. سب سے زیادہ زبانوں میں اگر بکنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے. قرآن کی عظمتوں پر قربان جاؤ. قرآن وہ ہے کہ اگر آصف زدہ مکان میں پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے. قرآن وہ ہے کہ بوڑھا انسان اگر قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی برکتوں سے اس کے آنکھ کی روشنی واپس الٹ سکتی ہے. قرآن وہ ہے کہ اگر صحرا میں پڑھا جائے تو پروردگار عالم وہاں جنت کا منظر بنا دے. اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لیا ہے. یہ حکومت نہیں, نہ جانے کتنے فرعون بدلے ہیں, نہ جانے کتنے فرعون آئے ہیں اور قرآن کے خلاف زبان نکالا ہے تو فرعون غرق ہو گیا ہے, مگر قرآن کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہے گا. جب بھی اسلام کی عظمتوں کے خلاف کوئی بھی پتھر بنا ہے تو اسے ہٹایا گیا ہے. اس لیے کوئی بھی حکومت آئے وہ 3 طلاق کا مسئلہ نہیں چھیڑ رہی ہے, وہ اپنے حکومت کے طلاق مغلظہ کا انتظار کر رہی ہے. اس لیے اے لوگوں ہم وہاں پہ نہ جاتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں. اب آؤ ذرا محبت کے تقاضے سے دیکھو. قرآن وہ ہے کہ قرآن نسخہ کیمیا بھی ہے, قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے. قرآن کی عظمت پر قربان جاؤ. یہ وہ قرآن ہے کل قیامت کے دن جب آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو یہی قرآن پڑھتا ہوا جائے گا اور نبی کی گنہگار امتیوں کو بخشواتا ہوا جائے گا. اے دھولپور کے مسلمانوں, گلشن برکات میں آپ کے اسی دھولپور کے گلشن برکات میں ایک بچہ ایسا حافظ قرآن ہوا ہے جو 7.5 سال کی عمر میں نمونہ بن گیا ہے, مثال بن گیا ہے. تم سلامت رہو 1000 برس, اس برس کے ہو 50,000 سال. اے لوگوں ابھی ننھا سا پودا ہے, بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. دھولپور کے مسلمانوں اس دور حاضر میں اس شہر کو فضیلت حاصل ہے کہ یہاں کے ادارے سے 7.5 سال کا بچہ حافظ قرآن بھی ہے, قاری قرآن بھی ہے, خوش الحان بھی ہے, جس کے سر پہ دست شفقت اگر رکھا ہے تو مخدوم ماہرہ سرکار امین ملت نے رکھا ہے. اس لیے تمہارا بھی نام ہو رہا ہے اور بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوج سریا پہ پہنچا دیا ہے. ہم عقیدت و محبت والے ہیں. اے دھولپور کے مسلمانوں تم خوش نصیب ہو کہ اپنے علاقے میں ایک دین کی شمع جلائی ہے, ایک اسلام کا قلعہ بنایا ہے. ہم وہاں نہ جاتے ہوئے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف چل رہے ہیں. عظمت قرآن کے حوالے سے بات کرتا چلو. قرآن پڑھتا ہوا جب حافظ قرآن جائے گا تو گنہگاروں کو بخشواتا ہوا جائے گا. اے لوگوں سنو, ذل الہی اور نہ سلطان جائیں گے, جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے. اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمت ہے جس راستے سے جائیں گے, اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمت ہے جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں یہاں کے خوش عقیدہ اور یہاں کے نونہالوں کو, یہاں کے نوجوانوں کو کہ اس نے اپنے آقا کا جشن منایا ہے. وہ قوم تاریخ میں زندہ رہتی ہے جو اپنے آئیڈیل کو یاد کرتی ہے, اپنے رہنما کو یاد کرتی ہے, اپنے مرکز عقیدت کو یاد کرتی ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بیٹے حسن و حسین نوجوانان
جنت کے سردار ہیں، اس لیے نوجوانوں نے اپنے سردار کا جشن منایا ہے، اپنے مالک و مختار کا جشن منایا ہے۔ حضرات، میرے آقا کی محبت میں تم زندہ بھی رہو گے، آقا کی محبت میں تمہیں دنیا سے اٹھایا بھی جائے گا، اور قیامت کے دن غلام حسین بن کر کے اٹھو گے۔ انسان جیسی حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی حالت نماز میں مر جائے تو قیامت کے دن حالت نماز میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی تالی قرآن بن کر کے مر جائے تو حافظ قرآن بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے لوگوں، اور کوئی سجدے کی حالت میں شہید ہو جائے تو کربلا کا شہید اعظم بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم محبت و عقیدت والے ہیں، ہم عشق والے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھپے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عظمت قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہوا چلو، اب یہیں پر تاریخ کا ایک چیپٹر پلٹ کر ہم جلدی جلدی تمہیں آئینہ دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ 12:45 بج چکے ہیں اور کچھ لوگوں کے چہرے پہ پسمردگی چھا گئی ہے۔ اس لیے زبردستی ہم تقریر کرنے کے عادی نہیں ہے۔ جب تک آپ سننا چاہو گے سراج چشتی بیان کرتا رہے گا، اور جب نہیں چاہو گے تو ہم زبردستی مسلط ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہوئے چلتے ہیں، تاریخ کا چیپٹر دیکھ لو۔ آج یہ قرآن جو 30 پاروں کی شکل میں تمہارے ہاتھوں میں ہے، نبی کے زمانے میں قرآن 30 پاروں کی شکل میں نہیں تھا، کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ نبی کے زمانے میں قرآن کہاں تھا؟ آؤ، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آؤ ذرا عشق کی منزلوں میں آؤ، عشق محبت کی بولی بولو۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، تب قرآن کہاں تھا؟ قرآن اونٹ کے چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، قرآن اونٹ کے ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، قرآن چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، قرآن کپڑوں کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا تھا، قرآن حافظوں کے سینوں میں تھا، قرآن پتھر کے ٹکڑوں پہ تھا۔ قرآن کو کتاب کی شکل میں اس زمانے میں نہیں دیکھا گیا۔ قرآن کو کتاب کی شکل کب دی گئی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہے۔ تو آؤ ذرا پہلے عظمت قرآن کو دیکھو۔ قرآن کہاں تھا؟ حافظوں کے سینوں میں تھا۔ قرآن کہاں تھا؟ اونٹ کے چمڑوں پہ تھا۔ قرآن کہاں تھا؟ اونٹ کے ہڈیوں پہ تھا۔ قرآن کہاں تھا؟ کپڑوں کے ٹکڑوں پہ تھا۔ قرآن کہاں تھا؟ ماربل کے ٹکڑوں پہ تھا۔ پھر انہیں اکٹھا کیوں کیا گیا؟ اس زمانے کو یاد کرو، ایک جنگ لڑی گئی تھی، جن جنگ کا نام جنگ یمامہ ہے۔ یہ وہی جنگ ہے جس فوج کے کمانڈر کا نام حضرت خالد ابن ولید ہے۔ یہ وہی حضرت خالد ابن ولید ہے جنہیں سیف اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی تلوار کہا گیا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید جنگ یمامہ میں جاتے ہیں، اسلام کو فتح تو مل جاتی ہے مگر 700 حافظوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، 700 حافظوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ خبر جب حضرت عمر ابن خطاب تک پہنچتی ہے تو آپ کو ٹینشن ہوا، آپ دوڑتے ہوئے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں سرکار اگر حافظ قرآن یوں ہی قتل ہوتے رہے اور حافظ قرآن کو یوں ہی مارا گیا تو قرآن کی حفاظت میں دشواری پیدا ہو جائے گی، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ قرآن کو کتاب کی شکل دے دی جائے۔ بہت مطلب کی باتیں کر رہا ہوں مسلمانوں، تمہارے سمجھنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا قرآن کو کتاب کی شکل دے دی جائے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اے عمر ابن خطاب وہ بھلا کام میں کیسے کر سکتا ہوں جس کے لیے نہ تو میرے پیغمبر کا حکم ہے اور نہ قرآن کی کوئی نص قطعی ہے، نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہے، بھلا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا اے امیر المومنین اگر کرنے کے لیے حکم نہیں ہے تو کہیں منع بھی نہیں کیا گیا ہے، اس لیے جواز کی صورت پیدا ہو رہی ہے، جائز ہونے کے لیے ایک صورت نکل رہی ہے۔ جب یہ سنتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر مچل جاتے ہیں، ان کی روح جھوم جاتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے عمر اللہ تیرے سینے کو روشن کرے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے تو صدیق کا
سینہ روشن کر دیا ہے۔ اس کے بعد کاتبین وحی کو بلایا گیا، قرآن لکھنے والوں کو بلایا گیا، ان صحابہ کرام کو بلایا گیا جو نبی کے زمانے میں جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی تو صحابہ کرام سے میرے پیغمبر لکھوایا کرتے تھے، ان صحابہ کو بلایا گیا۔ ان صحابہ کرام کے ذریعے سے قرآن کو کتاب کی شکل دی جا رہی ہے۔ آج وہابی دیوبندی ایک حدیث کو لے کر کے پورے زمانے میں ڈھڈورا پیٹتا ہے، کل بدعت ضلالۃ، ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ میں نے بھی مانا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث فرمایا ہے کہ ہر بدعت ضلالت ہے، مگر وہ کون سی بدعت؟ وہ بدعت جس میں قرآن کی مخالفت ہو رہی ہو، جس میں حدیث کی مخالفت ہو رہی ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، اس بدعت پر میرے نبی نے بینڈ کیا ہے۔ مگر قرآن کو کتاب کی شکل میں دینا، نہ حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے نہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو اے لوگوں سنو، سب سے پہلی بدعت حسنہ دنیا میں اگر آئی ہے تو قرآن کو کتاب کی شکل دیا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا احسان ہے، حضرت فاروق اعظم کا احسان ہے۔ آج 20 رکعت تراویح جو ہمیں ملی ہے حضرت فاروق اعظم کا احسان ہے، اور قرآن اگر کتاب کی شکل میں ہمیں ملا ہے تو حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کا احسان ہے۔ ورنہ قرآن حافظوں کے سینوں میں تھا، اونٹ کے چمڑوں پہ تھا، اونٹ کے ہڈیوں پہ تھا، یہ وہ قرآن ہے۔ آؤ اب ذرا قرآن کا معجزہ دیکھو، قرآن کی عظمتوں پہ قربان جاؤ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا لاکھ۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم عظمت قرآن کے حوالے سے بول رہے ہیں، اس قرآن کو بارہا آزمایا گیا ہے۔ کہیں چرچ کے پادری نے معاذ اللہ قرآن کی توہین کی ہے، کہیں شراب اڑیل کر کے قرآن کی توہین کی ہے۔ بمبے کی سرزمین پر ایک ماڈل نے قرآن کے نام والے حروف کو اپنے گندے جسم پر لکھا تھا تو اللہ نے اسے آگ کا عذاب دے کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ جب تک قرآن کی حفاظت کے خلاف، قرآن کے خلاف جب تک کوئی شیطان جنم لیا ہے تو اس کو قلع کما کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو منتخب کر دیا ہے۔ حضرات، عظمت قرآن کے حوالے سے دیکھو، یہ وہ قرآن ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی ہے۔ چاہے وہ شاہبانوں کا کیس لے لو، چاہے تسلیمہ نسرین کا لے لو، چاہے وندے ماترم کا لے لو، چاہے سوریہ نمسکار کا لے لو۔ اے لوگوں، قرآن کے ایک زیر زبر پر مسلمان اپنی آل اولاد کو قربان کر سکتا ہے، مگر عظمت قرآن کو کبھی بھلا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے شہدائیوں، نبی سے محبت کرنے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، برسات ہو گئی تو کہاں منہ چھپائے گا۔ اس قرآن کے معجزے کو دیکھنا ہے تو تقریباً 25 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آؤ ذرا اسی قرآن کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہر زمانے میں، ہر دنیا میں، ہر ملک میں قرآن کے دشمن ملیں گے، عظمت قرآن کے دشمن ملیں گے، اسلام کے دشمن ملیں گے۔ یہ وہ امریکہ کی سرزمین ہے جہاں روزانہ اسلام و مسلمان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، جہاں مسلمانوں پر کیچڑیں اچھالی جاتی ہیں۔ جو اپنے کلچر پہ ناز کرتا ہے، اپنی سوسائٹی پہ ناز کرتا ہے، اپنی تہذیب پہ ناز کرتا ہے، یہ وہ امریکہ ہے جو اپنے کلچر کا گن گاتا ہے، جس کے عورتوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، وہ اپنے کلچر پہ ناز کرتا ہے، اپنی تہذیب پہ ناز کرتا ہے، اپنے آپ پہ ناز کرتا ہے۔ اسی امریکہ کا واقعہ ہے، ایک ہاسپٹل کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں، ایک ہاسپٹل میں 2 عورتوں کو ایڈمٹ کیا گیا، دونوں عورتیں امید سے ہیں، دونوں کے ڈیلیوری کا وقت بالکل وقت قریب ہے اور دونوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ حضرات، یہودیوں نے جان بوجھ کر یا تو بجلی کو پھیل کر دیا تھا یا اچانک بجلی کٹ جاتی ہے اور دونوں عورتوں کے جسم سے 2 بچوں نے جنم لیا۔ ایک عورت کے جسم سے بیٹی جنم لیتی ہے، ایک عورت کے جسم سے بیٹا جنم لیتا ہے۔ حضرات، یہ دونوں بچے پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں نے بچوں کو بدل دیا، یہ آپس میں بچے تبدیل ہو گئے۔ جب اجالا پھیلا، جب روشنی پھیلی تو دونوں عورتیں جب ہوش میں آتی ہیں تو دونوں نے مطالبہ بیٹے کا کیا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، میرے جسم سے جنم لینے والا بیٹا ہے، مجھے بیٹا چاہیے۔ لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، لڑکی کو
پامال کیا جا رہا ہے اور بیٹے کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے. ارے نادان عورتوں، تم نے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو نہیں دیکھا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں ایک لڑکی جنم لیتی ہے تو رحمت کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک لڑکا جنم لیتا ہے تو رحمت کا ایک ہی دروازہ کھولا جاتا ہے. آج لڑکیوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے. میرے پیغمبر کے زمانے کو یاد کرو. جب میرے پیغمبر دنیا میں نہیں آئے تھے تو عرب کا دستور یہ تھا، مکہ المکرمہ کا ماحول یہ تھا کہ عورت جس کمرے میں بیٹھتی تھی بچے کے ولادت کے لیے، بچے کو پیدا کرنے کی پوزیشن میں جب عورت کمرے میں بٹھائی جاتی تھی تو پہلے سے ہی گڈھا کھود دیا جاتا تھا. اگر بیٹی جنم لیتی تھی تو گڈھے میں پاک دیا جاتا تھا. اگر بیٹا جنم لیتا تھا تو ماں کے ریشمی آنچولوں میں پال لیا جاتا تھا. وہی مرنے والی عورتوں نے، وہی مرنے والی بیٹیوں نے جب خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کیا تھا، یا اللہ ہمارا کوئی مسیحا بھیج دے، ہمارا کوئی رہنما بھیج دے، ہمارا کوئی محافظ بھیج دے، تو ان کی دعائیں عرش اعظم تک ٹکراتی ہے، قبولیت کا شرط ملتا ہے. اس کے بعد میرے پیغمبر کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے گا. میرے پیغمبر تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اب لڑکیاں جنم لیں گی تو انہیں گڈھوں میں نہیں بانٹا جائے گا، انہیں پالا جائے گا، ان کی شادیاں کر کے جنت خریدا جائے گا. میرے نبی فرماتے ہیں جس عورت کو 3 بیٹیوں نے جنم، جس عورت کے یہاں 3 بچیوں نے جنم لیا ہو اور تینوں کو اسلام کی تعلیم دے کر وہ شادی کر دے، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے جنت کی ضمانت میں لے رہا ہوں. سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو تو میرے پیغمبر کا حکم کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں جو 3 والوں کے لیے ہے، جو 2 والوں کے لیے ہے، وہی 1 والے کے لیے ہے. اب امت کی شفیقہ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی گنہگار امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لاولد ہوں گے، نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ کوئی بیٹی ہوگی، ان کے بارے میں میرے نبی فرما دیجیے. میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ جس کا دنیا میں کوئی نہ ہوگا اس کا سہارا میں بنوں گا. نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا. ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جشن شہید اعظم کانفرنس. اور لڑکیوں کے پیدائش پہ ماتم کرنے والوں، تم بھی لڑکیوں کو دفن کر رہے ہو اور کفار مکہ بھی لڑکیوں کو مار دیتے تھے مگر مارنے کا طریقہ الگ الگ ہے. ارے کفار مکہ تو اتنے ظالم تھے، اتنے کم وقت تھے کہ جب لڑکیاں جنم لیتی تھی تو ان کے گردن کو دبوچ کر مارتے تھے. مگر مسلمان بھی آج پیچھے نہیں ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، تم پیدا ہونے سے پہلے مار رہے ہو. تم نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے دیکھ لیا، تم نے سونوگرافی کے ذریعے سے دیکھ لیا اور پتہ لگا لیا کہ ماں کے شکم میں اگر بچی ہے تو انجیکشن کے ذریعے سے مار رہے ہو. یاد کر لو اگر اس بچی کے اندر روح پڑ گئی ہے تو ایک مسلمان کے تم قاتل ہو رہے ہو. خدا کے بارگاہ میں تمہیں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے اے لوگوں، اہل عالم نے رسول زندگی ہم سے لیا، تاجدار انبیاء کی پاک سیرت دیکھ کر. اور جن لڑکیوں سے تم نفرت کر رہے ہو، جن لڑکیوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہو، اے مسلمانوں بم اور مردوں کے مقابلے میں یہ لڑکیاں کیسی وفادار ہوتی ہیں. اپنے مرنے کے وقت دیکھ لینا جب تمہارا بچہ جس کے لیے تم نے بینک بیلنس کیا ہے، ایئر کنڈیشن کے بنگلے بنائے ہیں، ایئر کنڈیشن کی گاڑیاں دی ہیں، جس کے لیے جواہرات خریدے ہیں، جس کے لیے نہ جانے کیسی کیسی سہولتیں میسر کی ہے، یہی بچہ جب تیرے مرنے کا وقت ہوگا اور تیرے بستر پہ جب تیرے جسم سے نجاست نکلنے والی ہوگی تب تیرا بچہ پرفیومز والی دستی لے کر کے دور کھڑا ہوگا تو یہی بیٹی ہوگی جو کان پہ دوپٹے بھی نہیں رکھے گی، ناک پہ دوپٹے بھی نہیں رکھے گی، رو رو کر کے تیرے چہرے کو صاف کر رہی ہوگی، تیرے لبے رخسار کو بوسہ دے رہی ہوگی. جن لڑکیوں کو تم عذاب سمجھ رہے ہو یہ عذاب
औलाद नहीं खुदा की रहमत है। और रहमत किसने बनाया है? रहमतुल लिल आलमीन ने बनाया है, पैगंबर आदम ने बनाया है, मुस्तफा जान रहमत ने न बनाया है। आओ जरा अजमत कुरान की बात आ गई, ये बात दूसरी तरफ चली गई। हजरात, दोनों औरतों के जिस्म के दो बच्चों ने जन्म लिया, अब दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। दोनों का मुतालबा है बेटा मुझे दिया जाए। दोनों ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया है। उन्हीं डॉक्टरों के टीम में एक डॉक्टर है जो आले रसूल है, हसनी हुसैनी सैयद है, नजीबुत तरफैन सैयद है, कादरी घराने से ताल्लुक रखने वाले हजरत सैयद अब्दुल रहमान है जो डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर है। अमेरिका के डॉक्टरों के टीम में एक सीनियर डॉक्टर है जो हमेशा यहूदियों से बार बार मुनाजरा करते थे, मुतालबा करते थे और कहा करते थे, ऐ यहूदियों सुन लो, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर सवाल का फैसला मौजूद है। हजरात, गौर करने का मकाम है। सुभान अल्लाह। तकरीर होने दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, ये देखिए जिंदा दिल लोग हैं इसलिए जिंदों को माला पिना रहे हैं। कुछ ऐसे गद्दार हैं उनके कब्रों पे धूल ही धूल है। हम वफादार हैं कि कब्रों के फूल ही फूल है। हम अकीदत मोहब्बत वाले हैं, हम इश्क वाले हैं, हम प्यार वाले हैं। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हम अकीदत के माहौल में आए हैं, मोहब्बत के माहौल में आए हैं। मोहब्बत का तकाजा देखो, उसने अकीदत का तकाजा देखो। हम प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा, पहला लो उसके बाद ही शुरू है। ताजिया मुकम्मल बन जाऊं फिर ही। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। चलो भी बाद में, और लोग जो बाद में होंगे इंशाअल्लाह बाद में हो जाएगा। अब जरा आप लोग अगर सुनने के मूड में तो थोड़ी देर और तकरीर चला रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। बोले सुभान अल्लाह, अकीदत में बोले सुभान अल्लाह। ऐ मोहब्बत अकीदत के माहौल में सुनने वालों, इन उलमा के रुख ज़ेबा की जियारत करो जिनकी कफश बरदारी का सदका है। सिराज चिश्ती खुद नहीं बोला करता है, मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुशम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब ज़ाफ़ी चखी थी मैं, ख्वाजा ने मेरे सामने में खाना कर दिया। हम अकीदत मोहब्बत वाले हैं, हम इश्क वाले हैं। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सैयद डॉक्टर अब्दुल रहमान से यहूदियों ने मुतालबा किया, ऐ अब्दुल रहमान तेरा कहना है कि तेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, तेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, तेरे कुरान में हर मर्ज का इलाज मौजूद है। तो हम लैब में बाद जाएंगे, हम DNA टेस्ट बाद में करेंगे। पहले तू अपने कुरान से पूछ करके बता कि बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दिया जाए। दोनों बच्चे बदल गए हैं, ये पता लगाना मुश्किल हो गया है किस औरत के जिस्म से बेटा जन्म लिया है और किस औरत के जिस्म से बेटी पैदा हो गई है। यहूदियों ने डॉक्टर अब्दुल रहमान को चैलेंज किया और ऐसे सैयदजादे को चैलेंज किया जिनकी निस्बत को हजरत इमाम हुसैन को निस्बत है, हजरत हसन मुस्तफा से निस्बत है। वो डॉक्टर को चैलेंज किया, एक काम करो, अब तुम अपने कुरान से पूछ करके बताओ कि बेटा किसको दिया जाए और बेटी किसको दी जाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान व्यवहारी चीजों को छोड़ करके जा रहा हूँ। एक कुरान है और दूसरे अहले बैत है। अब यहाँ अजमत कुरान को भी देखो और अहले बैत के दुआओं का समरा देखो। हजरात, डॉक्टरों ने कहा अपने कुरान से पूछ करके बता कि बेटा किसको दिया जाए, बेटी किसको दी जाए। हम होते तो हाथ पैर फूल जाता, मगर कुर्बान जाओ डॉक्टर अब्दुल रहमान पर। उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, ये जवाब हम नहीं देंगे, ये जवाब उलमाए रब्बानीन देंगे। टेलीफोन उठाया और मिस्र की तरफ रुजू किया, जामे अजहर की तरफ रुजू किया, वहां के दारुल इफ्ता की तरफ रुजू किया। मुफ्ती आजम से पूछा
हजरा हुजूर बताओ, आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बनाया है, कुरान को चैलेंज बनाया है। ऐसा जवाब दे दो कि अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और मेरी भी इलाज हो जाए। आलिम रब्बानी ने कहा, ऐ अब्दुल रहमान घबराने की जरूरत नहीं है, अगर सराहत के साथ कोई आयत नहीं है तो इशारे वाली आयत है, कुरान की एक आयत है, वो निस्सकरे मिसलो हज़्ज़िल उनसियन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है, यानी आयत तरका है, यानी मरने वाले मैयत की जब मीरास बटेगी, उसकी दौलत बटेगी, तो कुरान का फैसला है कि 2 रुपया बेटे को दिया जाएगा, 1 रुपया बेटी को दी जाएगी। ऐ लोगों, जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। अगर दुकान में बेटे का हक है तो दुकान में बेटी का हक है, अगर बंगले में बेटे का हक है तो बंगले में बेटी का हक है, अगर प्रॉपर्टी में बेटे का हक है तो प्रॉपर्टी में बेटी का हक है। फर्क इतना है, बेटे को डबल दिया जाएगा और बेटी को सिंगल दिया जाएगा। यही कोई सरफिरा कह सकता है फिर कुरान ने बेटियों के हुकूक को पामाल किया है, बेटी को 1 क्यों दिया और बेटे को डबल क्यों दिया? तो कुरान ने बेटियों के हुकूक को पामाल नहीं किया है बल्कि उजागर कर दिया है। अरे ये तो बाप के यहाँ की प्रॉपर्टी है, जहाँ एक हिस्सा बेटी पा रही है, मगर यही बेटी जब दुल्हन बन के अपने शौहर के घर में जाती है तो उसकी दौलत पे हुक्मरानी करती नजर आती है। ये किसका फैसला है? इस्लाम का फैसला है। इसलिए इस्लाम ने औरतों को जिंदा दरगोर नहीं किया है बल्कि करती हुई बेटियों को औजे सुरैया दिया है। इस्लाम ने औरतों का मकाम उजागर किया है। आज ये 3 तलाक को लेकर के हाजिर हुई है। अरे पहले अपने घर की खबर लो, तूने अपनी बीवी के साथ क्या किया है, पहले वो देख ले, फिर हमारी बच्चियों की तरफ नजर बाद में उठाना, हमारी अदालतों की तरफ बाद में नजर उठाना। ये वो टॉपिक वाला जलसा नहीं है, वरना हम भी जवाब देना जानते हैं, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। इसलिए ऐ मिल्लत के नौजवानों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब डॉक्टर अब्दुल रहमान को आलिम रब्बानी ने जवाब दिया कि जब कुरान में मर्दों के पोजीशन को डबल रखा गया है तो उनकी ग़िज़ा में भी, उनके खाने पीने में भी, उनके खाने पीने की चीजों में भी अल्लाह ने डबल पावर जरूर रखा होगा। तो एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और दोनों के रिपोर्ट का इंतजार करो। ऐ डॉक्टर अब्दुल रहमान सुनो, जिस दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, लहमीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। ये फार्मूला जब अब्दुल रहमान ला करके यहूदियों को देते हैं तो यहूदी मुस्कुराने लगे। अभी तक तो हम इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब तो कुरान का मजाक उड़ाएंगे। अबे तू क्या मजाक उड़ाएगा, तू क्या मजाक उड़ाएगा? नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जंग, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हजरात, डॉक्टरों ने जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाला और लेबोरेटरी के हवाले कर दिया। इधर सैयद ज़ादा, नबी ज़ादा, पंजतने पाक की औलाद से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अब्दुल रहमान सजदे में है, खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इज्जत आबरू रख ले। हजरात, उनकी दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और जब रिपोर्ट आती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। खुदा की कसम, एक दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, विटामिन डबल है, लहमीन डबल है, और एक में सिंगल ही सिंगल है। जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजज़े कुरान को देखकर 1000 यहूदी औरतों ने, यहूदी मर्दों ने, 1000 यहूदी औरतों और मर्दों ने, अंग्रेज औरतों और मर्दों ने और डॉक्टर अब्दुल रहमान के हाथ पे तौबा किया था और कहा था, ऐ अब्दुल रहमान, मैंने मान लिया, तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरे नबी सच्चे हैं, तेरा खुदा सच्चा है। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजों को छोड़ करके जा रहा हूं, एक कुरान है
ہے اور دوسرے اہل بیت ہے. اے لوگوں، قرآن کے ایک زیر زبر پر اگر کوئی مسلمان منکر ہو جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک نہیں، نہ جانے کتنے فرعون آئے، عظمت اسلام کے خلاف آگے بڑھے، پتھر بنے، وہ ہٹا دیے گئے. اس زمانے کا فرعون کیا کر سکتا ہے؟ مسلمانوں، آئیڈیل بنانا تو حضرت علی اکبر کو بنانا، میری بہنوں آئیڈیل بنانا تو ثانیہ مرزا کو نہ بنانا، آئیڈیل بنانا تو خاتون جنت کو بنانا. تو تمہارے گھروں میں پھر انقلاب آئے گا، ایمان و یقین کا سویرا ہوگا، تمہارے گھروں میں ایمان کا نور پھیلے گا. اے مسلمانوں، تم سلامت رہو ہزار برہ. صرف لچھے دار تقریریں کر لینے سے اور سن لینے سے کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو جب ہے یہ سر اگر جھکے تو خدا کی بارگاہ میں جھکے، یہ دل اگر جھکے تو نبی کی بارگاہ میں جھکے. حضرات، آج ڈاکوؤں کی شکل میں نہیں، آج مولویوں کے شکل میں ڈاکو گھوم رہے ہیں، ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں اور مسجدوں کے حوض کی مچھلی منائے خیر بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے. اس لیے مسلمانوں، ان جماعتیوں سے بچو، ان غداروں سے بچو، ان جاہلوں سے بچو. ان کے کلمہ کو نہ دیکھو، ان کی ٹوپی کو نہ دیکھو، ان کی داڑھی کو نہ دیکھو، ان کے ہاتھ میں قرآن کو نہ دیکھو. ارے سب سے پہلے اگر دیکھو ان کے دل کو دیکھو کہ دل دھڑکتا ہے گنبد خضرا کے لیے کہ نہیں دھڑکتا ہے. اگر دل اس کے رسول کا مدینہ ہے تو اس کے لیے موم بن جا، اگر غدار ہے تو پہاڑ بن جا. میرے نبی فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دوستی بھی خدا کے لیے کرو اور دشمنی بھی خدا کے لیے کرو. پتا کیا چلا؟ جو اللہ و رسول کا دوست ہو اس کے لیے موم سے زیادہ نرم بن جاؤ، جو غدار رسول ہو اس کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. اے ملت کے نوجوانوں، شہید اعظم کانفرنس میں حاضر ہو، ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے بڑی کاوشوں اور محنتوں سے یہ جشن شہید اعظم منعقد کیا ہے. حضرات، یہ فالتو نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے لیے ایک علم کا پاٹھشالہ ہے. یہاں بیٹھ کر جب تمہارے ایمان و عقیدے میں زنگ لگ جاتا ہے، علماء کی زمانی سے وہ زنگ نکال دیا جاتا ہے، تمہارے سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے، تمہارے آنکھوں میں ایمان و یقین کا سویرا نمودار ہوتا ہے. مسلمانوں، خدا تمہارے خدمات کو قبول فرمائے، تمہارے دامے درم قدمے ہر تمہاری خدمت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور اے لوگوں، جہاں پر محبت کے ساتھ لوگ بیٹھا کرتے ہیں وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا کی رحمتیں برسا کرتی ہے. حضرات، جب حسین اعظم کے ذکر کا یہ عالم ہے تو کربلا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، مفتی فاروق صاحب قبلہ رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ ہی کے لبے لہجے میں ایک واقعہ بتا کر کے اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اے لوگوں، حضرت امام حسین جس طرح اپنوں پہ کرم کرتے ہیں ایسے ہی غیروں پہ بھی کرم کرتے ہیں. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اس لیے مسلمان آج غیر مسلموں کے زمرے میں رہ کر کبھی کبھی ایسی بولیاں بولا کرتا ہے کہ ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. کوئی مسلمان اگر یہ بولی بول دے کہ رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں، کہ رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں، وہ مسلمان کافر ہو گیا. تجدید ایمان بھی کرے، تجدید بیعت بھی کرے اور شادی شدہ ہے تو پھر سے نکاح بھی کرے. اس لیے کہ اسلام کے قانون کو تم نے چیلنج کیا ہے، اس لیے علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے عالموں کے صحبت میں بیٹھا کرو تاکہ تمہارے اندر نکھار پیدا ہو جائے. اس ٹاپک پہ نہ جاتے ہوئے میں اصل موضوع کی طرف آپ کو لے چل رہا ہوں اور آپ کے لب و لہجے میں اب سب سے پہلے کرامت کی منزل میں لے چل رہا ہوں، کرامت کی نگری میں لے چل رہا ہوں. حضرات، میرے حسین جس طرح اپنے پہ کرم کرتے ہیں ایسے غیروں پہ بھی کرم کرتے ہیں. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ہم عقیدت و محبت والے ہیں، ہم عشق والے ہیں. اسی اسٹیٹ کے بعد ایک اور اسٹیٹ ہے جسے اتر پردیش کہتے ہیں. اتر پردیش میں ایک شہر ہے جسے جون پور کہتے ہیں جو بہت ہی شہرت
वक्त का हामिल है। उसी जौनपुर का वाकया है, उसी जौनपुर के उर्द जवार का वाकया है। जौनपुर शहर में एक सैयदों का घराना रहा करता था, एक सैयदजादे रहा करते थे जो हर 10वीं मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन का खिचड़ा बनाते थे, उनके नाम की सबीलें लगाते थे, उनके नाम पर खैरात लुटाते थे। हजरात उसी जौनपुर में एक सैयदजादे के घर का वाकया है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, यौम आशूरा है। आज उनके घर की दुनिया बदली हुई है। आज उनके घर में खिचड़े का इंतजाम तो अलग है, सबील की देगें तो अलग है, मगर देखा क्या जा रहा है? सोने और चांदी के सिक्के आज गरीबों में खैरात किया जा रहा है, गरीबों में लुटाया जा रहा है, गरीबों में बांटा जा रहा है। ये आज की तरह 1000 और 500 के नोट नहीं थे कि कल से न जाने कितनों के हार्ट अटैक हो गए। उस जमाने की बातें मैं कर रहा हूं जब सोने और चांदी के सिक्के चल रहे थे। तो सैयद शरीफ के घर में आज सीना और सोने और चांदी के सिक्के हुसैन आजम के नाम पे लुटाए जा रहे थे। उन्हीं के पड़ोस में एक सुनार रहा करता था जिसका नाम सुंदरलाल था, उसकी बीवी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी सैयदजादे के घर में बराबर आया करती थी, सबीलें भी पिया करती थी, खिचड़े का तबर्रुक भी लिया करती थी। आज यौम आशूरा है, 10वीं मुहर्रम है, मगर दिल की दुनिया बदली है, बाहर की दुनिया बदली है। क्या देखती है? आज यहाँ पर हीरे जवाहरात लुटाए जा रहे हैं, सोने के सिक्के लुटाए जा रहे हैं। जाकर के सैयद शरीफ की बीवी के पास पहुंचती है और कहती है, बहन आज ये खिलाफे कयास आपके दरवाजे पर ये फकीरों की टोली क्यों है? इन्हें हीरे जवाहरात दिरहम और दनानीर क्यों दिए जा रहे हैं? तो सैयद शरीफ की बीवी ने कहा, ऐ मेरी बहन लक्ष्मी सुन ले, आज हमारे करबला के राजकुमार का दिन है, आज करबला वाले आका का दिन है, आज नाना जान के प्यारे निवासे का दिन है। यही वो दिन है जिस दिन उन्होंने जामे शहादत नोश किया था तो अल्लाह ने उन्हें अमर कर दिया था, उन्हें शहीद आजम बना दिया था। उन्हीं की खुशी में आज हम लोग यहाँ पर सिक्के लुटा रहे हैं। का ये तो हर साल का दस्तूर था, मगर आज का ये मामला क्या है? का तुझे नहीं खबर है कि मेरे घर में सारी दौलत थी, दुनिया की सारी चीजें थी, मगर बाप कहकर पुकारने वाली कोई औलाद नहीं थी, कोई पुकारने वाला कोई बच्चा नहीं था। तो आज मेरे घर में एक बच्चा जो तू देख रही है, जो 10 महीने का हुआ है, याद कर ले, जो 1 साल का हुआ है, याद कर ले, ये हुसैन आजम के सदके में हुआ है। का मामला क्या है? का यही 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन था और मैं इफ्तार के लिए बैठी थी तो मैंने अपनी झोली को उठाकर इमाम हुसैन की तरफ रुजू किया था और कहा था, ऐ करबला वाले आका, अपने बारगाह से एक गुलाम मुझे अता कर दो। तो उन्होंने अपने नाना की खिदमत में दुआ किया और उनके नाना ने खुदा की बारगाह में फरियाद कर दी तो अल्लाह ने मेरी झोली भर दी है। मेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो हुसैन के दर की खैरात है, उनके बारगाह का सदका है। आज मैंने उसी बेटे को सोने और चांदी हीरे जवाहरात में वजन किया है और सारे हीरे को गरीबों में तकसीम कर दिया है। इतना सुनती है तो लक्ष्मी के आंखों से आंसुओं के कतरे टपकने लगे, पानी के धारे गिरने लगे। तो सैयद शरीफ की बीवी ने देखा कि लक्ष्मी रो रही है तो दौड़कर अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछती है और कहती है, बहन रोने की वजह क्या है? उसने कहा, मेरी बहन, जिस खंजर से तेरा कलेजा जख्मी था उसी खंजर से तो मैं भी जख्मी हूँ। क्या तुझे नहीं मालूम है कि मेरे घर में दुनिया की सारी चीजें हैं मगर मेरे घर में कोई औलाद नहीं है? रो इसलिए रही हो क्या मुसलमानों के देवता मुझ हिंदू भागन के भाग को जगाएंगे? तब सैयद शरीफ की बीवी ने कहा था, अरे नादान, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना? यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत करने वालों, सैयद शरीफ की बीवी ने कहा, ऐ लक्ष्मी सुन ले, अरे ये करबला वाले हैं, ये धर्म और साथ नहीं देखा करते हैं, आने वाले भिखारी को देखा करते हैं, मांगने वाले का हाथ देखा करते हैं, यही कहती है। और सैयद शरीफ की बीवी उठती है और सबील के चंद घूंट को उठाकर उस औरत के मुंह से लगा लेती है, वो भी पी लेती है। पीने के बाद उसका बयान है, मेरे दिल को
करार आ जाता है, वो दौड़ती हुई जाती है, अपने पति परमेश्वर सुंदर लाल को खुशखबरी देती है कि आज मैंने करबला वाले राजकुमार की खैरात पाई है, मुझे लगता है मेरे दिल की दुनिया बदल जाएगी। वो हंसने लगा। बड़े बड़े मुआलिजों से मैंने इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने दवा करवाया, मगर कहीं से बेटा मिलने की कोई चांस नहीं। ये चंद कतरे पानी को पी करके आई है और ऐसी बातें कर रही है। जब वो हंसता है तो उसके कलेजे पे छुरियां चल जाती है, वो सब्र करती है। मगर चंद ही महीने गुजरे थे, उसने अपने शौहर को जाकर के खुशखबरी सुनाई, कहा मेरे पति सुनो, ऐसा लगता है करबला वाले आका ने मुझ पे करम कर दिया है और शम्मा जल रही है। जब इतना सुनता है तो कांप जाता है, करबला की तरफ रुख करता है और वहां पर तौबा करता है। ऐ करबला वाले आका, मैं आपकी शक्तियों को नहीं जानता था, आपकी ताकत को नहीं जानता था, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं आपके ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था, मुझे माफ कर दो। 9 महीने गुजरते हैं तो आज लक्ष्मी के घर में एक चांद जैसी बेटी जन्म लेती है, एक हसीन और खूबसूरत बेटी जन्म लेती है। एक फूल का नाम लाला है, लोगों ने उसकी बेटी का नाम लाला रख दिया। उसके हुस्न के चर्चे हैं। जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो बड़े बड़े राजाओं के घरों से उसके लिए पैगाम आने लगा, शादियों के लिए रिश्ते आने लगे। जौनपुर के एक राजपूत का रिश्ता आज उसके घर आ रहा है। मगर सुनो सुनो, सुंदरलाल की बीवी ने जाकर के अपनी बेटी से जब मंशा पूछा कि बेटी बताओ तू शादी करना चाहती है तो तेरे लिए कैसा शौहर चाहिए, तो उसने कहा ऐ मेरी माँ, अगर मैं तेरे ऊपर बोझ ना बनी हो तो मुझे ऐसा शौहर चाहिए जिसने कभी भी अपनी नजरों से पराई नारी की तरफ नजर उठा के ना देखा हो, गैर औरत को कभी अपनी नजरों से ना देखा हो। मुझे पति चाहिए तो ऐसा चाहिए। इस रिश्ते को ठुकरा दिया गया। राजपूत जब इतना सुनता है तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसकी मां ने एक जहरीली नागिन की तरह बलखा करके कहा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सुंदरलाल की बीवी ने अपनी बेटी का बेला खुशी से मेरे दरवाजे पे ना भेजा तो जबरदस्ती उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए मैं तैयार हूं। इतना कहकर अपने बेटी को तसल्ली देती है। इधर सुंदरलाल ने हर 4 जानिब रिश्ता तलाश किया तो ऐसा शौहर नहीं मिल रहा था। मगर जौनपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिस गांव का नाम नूरुद्दीनपुर है। वहां जाता है तो एक लड़का मिल गया जो बचपन ही से घर को छोड़ा था, जंगल में तपस्या कर रहा था, जंगल में जाकर के अपने मजहब के मुताबिक वो जाकर के इबादत कर रहा था। अपने मजहब के मुताबिक उसने दुनिया को छोड़ करके संन्यास ले लिया था। जब वो मिलता है तो दोनों के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। ये खबर जब राजपूत के कानों से टकराती है तो आग बबूला बन जाता है। उसकी मां ने 20 नौजवानों को हुक्म दिया कि सुनो, जैसे ही लाला का डोला नूरुद्दीनपुर से जौनपुर की तरफ आएगा तो रास्ते में घना जंगल है, तुम वहां तैनात रहना। जबरदस्ती उसके डोले पे कब्जा करके मेरे राज दरबार में ला करके रख देना। उस जाहिल को नहीं खबर थी कि ये कलमा तो अभी नहीं पड़ी है, मगर ये अमानत किसकी है? ये अमानत करबला वाले की है। ये देन किसकी है? ये करबला वाले घर की खैरात है। हजरात सुनो सुनो, उसने जवानी के दहलीज पे कदम तो रखा था मगर बुतखाने की तरफ कभी कदम नहीं रखा था, बुतों के खुदाई को कभी तस्लीम नहीं किया था। हजरात वाकयात के रावियों का बयान है। ऐ लोगों, आज नूरुद्दीनपुर में एक जश्न का माहौल है, एक शादी का माहौल है। 7 फेरे के बाद दूल्हा दुल्हन के रिश्ते में जब आ जाती है, बाराती खाना खाते हैं, रात का सन्नाटा है, लोग अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। इसका बेला कहारों के जरिए से आगे बढ़ाया गया। 20 नौजवान, करियल नौजवान और अपनी नंगी तलवारें लेकर के जो वहां जंगल में तैनात थे, जैसे ही इसका बेला पहुंचता है चारों तरफ से हमला कर देते हैं। कई बारातियों को जख्मी कर दिया। बाराती जख्मी हुए तो छोड़ छोड़ कर भाग गए। अब न कोई यार है न कोई मददगार है। कहारों ने भी पालकी को रख दिया, ये लोग भी फरार हो गए। 20 करियल नौजवानों ने उसके डोले को उठाया और जंगल के घने जंगल में ले गए। रात का सन्नाटा है, उजाली रात है, घने जंगल में ले जाते हैं और वो नौजवान, वो राजपूत नौजवान शराब में धुत था, आगे बढ़ा और कहा, मेरे और इस लड़की के दरमियान जो पत्थर हायल है, जो दीवार खड़ी है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। एक काम करो, इसके पति
के गर्दन को जुदा कर दो। जैसे ही नंगी तलवार लेकर दोनों जवान आगे बढ़े, डोले के अंदर से उसके पति को बाहर खींचा गया। इतने में लाला निगाहों के सामने आ गई, कहने लगी, जालिम, मेरे शौहर को कत्ल करने से पहले मेरे गर्दन पे छुरी चला दो, मैं अपने शौहर को मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। इतना कहना ही था। आगे बढ़ा और कहा, तुमने एक ऐसे इंसान को अपने लिए मुंतखब किया है और इस गरीब के पास क्या है, आ मेरे महलों में आ जा, तुझे जिंदगी भर ऐशो इशरत की जिंदगी दूंगी। उसने कहा, मैं ऐसे लोगों पे थूकती हूँ जो जबरदस्ती किसी की इज्जत आबरू पे हमला करते हैं, किसी की इज्जत आबरू पे हमला करते हैं, यही कहते हैं। इतने ने नौजवान को ललकारा, कहा, आगे बढ़ और इसके शौहर के गर्दन को जुदा कर दे। नंगी तलवार लेकर के जैसे ही आगे बढ़ा, वाकयात के रावियों का बयान है, लाला खड़ी हो जाती है, पहले अपने मजहब के तमाम लोगों को पुकारती है, तमाम शक्ति वालों को पुकारती है, मगर जब कहीं से कोई जवाब ना मिला तब उसे करबला के आका याद आ गए, करबला के मौला याद आ गए। उसने जंगल में खड़े होकर करबला की तरफ रुक करके कहा, ऐ बीबी फातिमा के लगते जिगर, एक लड़की की इज्जत लुट रही है, बचा लो। इतना कहना ही था। जंगल में तूफान आ जाता है, एक अंधेरा छा जाता है और तूफान जैसे ही आया, 20 लोगों की चीखें इस तरह बुलंद होती है कि उनकी गर्दनें कट करके जमीन पर तड़प रही है। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं, निगाहों के सामने 20 लोगों की कटी लाशें देखते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, निगाहों के सामने आने वाला कोई आ रहा है, एक घोड़े पे आ रहा है, एक नकाब में आ रहा है। लाला का बयान है, आने वाला इतना हसीन था, ऐसा लग रहा था नकाब के अंदर से जैसे 14 का चाँद काली बदलियों में छुप गया हो। आने वाले ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, जिसे तुमने पुकारा है मैं वही हुसैन आजम हो। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हजरत हुसैन आजम ने ये करामत दिखा करके उसके जान की हिफाजत किया है। अरे मुसलमानों सुनो, अरे 1300 साल बाद जो हुसैन वहां से चल करके हिंदुस्तान में एक गरीब लड़की की मदद कर सकता है, क्या कयामत के दिन हम गुलामों की मदद नहीं करेगा? हम हुसैनी आज भी हैं, कयामत के दिन उठेंगे तो हुसैनी बन करके उठेंगे। इधर नूरुद्दीनपुर में कोहराम मच गया जब पता चला कि अगवा हो गया है, लड़की के डोले का अगवा कर लिया गया है। पूरे गांव के लोग दौड़ दौड़ के जंगल में आ रहे हैं, कटी लाशों को देख रहे हैं, लेकिन दूल्हा और दुल्हन को एक जानिब सजदे की हालत में पड़ा देखकर, मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुराने लगे। उन लोगों ने कहा, ऐ लोगों सुनो, हम लोगों ने कि राम और रहीम में कोई फर्क नहीं, वो मुसलमान काफिर हो गया, तजदीद ईमान भी करे, तजदीद बैत भी करे और शादीशुदा है तो फिर से निकाह भी करे। इसलिए कि इस्लाम के कानून को तुमने चैलेंज किया है, इसलिए उलमा की सोबत में बैठा करो। मेरे पैगंबर ने फरमाया है, आलिमों के सोबत में बैठा करो ताकि तुम्हारे अंदर निखार पैदा हो जाए। उस टॉपिक पे न जाते हुए मैं असल मौजू की तरफ आपको ले चल रहा हूँ और आपके लबो लेजे में अब सबसे पहले करामत की मंजिल में ले चल रहा हूँ, करामत की नगरी में ले चल रहा हूँ। हजरात मेरे हुसैन जिस तरह अपने पे कर्म करते हैं ऐसे खैरों पे भी कर्म करते हैं। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हम अकीदत और मोहब्बत वाले हैं, हम इश्क वाले हैं। इसी स्टेट के बाद एक और स्टेट है जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसे जौनपुर कहते हैं, जो बहुत ही शोहरत का हामिल है। उसी जौनपुर का वाकया है, उसी जौनपुर के उर्दे जवार का वाकया है। जौनपुर शहर में एक सैयदों का घराना रहा करता था, एक सैयदजादे रहा करते थे जो हर 10वीं मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन का खिचड़ा बनाते थे, उनके नाम की सबीलें लगाते थे, उनके नाम पर खैरात लुटाते थे। हजरात उसी जौनपुर में एक सैयदजादे के घर का वाकया है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, यौम आशूरा है। आज उनके घर की दुनिया
बदली हुई है। आज उनके घर में खिचड़े का इंतजाम तो अलग है, सबील की देगे तो अलग है, मगर देखा क्या जा रहा है, सोने और चांदी के सिक्के आज गरीबों में खैरात किया जा रहा है, गरीबों में लुटाया जा रहा है, गरीबों में बांटा जा रहा है। ये आज की तरह 1000 और 500 की नोट नहीं थे कि कल से न जाने कितनों के हार्ट अटैक हो गए। उस जमाने की बातें मैं कर रहा हूं जब सोने और चांदी के सिक्के चल रहे थे, तो सैयद शरीफ के घर में आज सीना और सोने और चांदी के सिक्के हुसैन आजम के नाम पे लुटाए जा रहे थे। उन्हीं के पड़ोस में एक सुनार रहा करता था जिसका नाम सुंदरलाल था, उसकी बीवी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी सैयदजादे के घर में बराबर आया करती थी, सबीलें भी पिया करती थी, खिचड़े का तबर्रुक भी लिया करती थी। आज यौम आशूरा है, 10वीं मुहर्रम है, मगर दिल की दुनिया बदली है, बाहर की दुनिया बदली है। क्या देखती है, आज यहाँ पर हीरे जवाहरात लुटाए जा रहे हैं, सोने के सिक्के लुटाए जा रहे हैं। जाकर के सैयद शरीफ की बीवी के पास पहुंचती है और कहती है, बहन आज ये खिलाफे कवास आपके दरवाजे पर ये फकीरों की टोली क्यों है, इन्हें हीरे जवाहरात दिरहम और दनानीर क्यों दिए जा रहे हैं? तो सैयद शरीफ की बीवी ने कहा, ऐ मेरी बहन लक्ष्मी सुन ले, आज हमारे करबला के राजकुमार का दिन है, आज करबला वाले आका का दिन है, आज नाना जान के प्यारे नवासे का दिन है। यही वो दिन है जिस दिन उन्होंने जामे शहादत नोश किया था तो अल्लाह ने उन्हें अमर कर दिया था, उन्हें शहीद आजम बना दिया था। उन्हीं की खुशी में आज हम लोग यहाँ पर सिक्के लुटा रहे हैं। कहा ये तो हर साल का दस्तूर था, मगर आज का ये मामला क्या है? कहा तुझे नहीं खबर है कि मेरे घर में सारी दौलत थी, दुनिया की सारी चीजें थी, मगर बाप कहकर पुकारने वाली कोई औलाद नहीं थी, कोई पुकारने वाला कोई बच्चा नहीं था। तो आज मेरे घर में एक बच्चा जो तू देख रही है, जो 10 महीने का हुआ है, याद कर ले, जो 1 साल का हुआ है, याद कर ले, ये हुसैन आजम के सदके में हुआ है। का मामला क्या है? का यही 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन था और मैं इफ्तार के लिए बैठी थी, तो मैंने अपनी झोली को उठाकर इमाम हुसैन की तरफ रुजू किया था और कहा था, ऐ करबला वाले आका, अपने बारगाह से एक गुलाम मुझे अता कर दो। तो उन्होंने अपने नाना की खिदमत में दुआ किया और उनके नाना ने खुदा की बारगाह में फरियाद कर दी, तो अल्लाह ने मेरी झोली भर दी है। मेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो हुसैन के दर की खैरात है, उनके बारगाह का सदका है। आज मैंने उसी बेटे को सोने और चांदी हीरे जवाहरात में वजन किया है और सारे हीरे को गरीबों में तकसीम कर दिया है। इतना सुनती है तो लक्ष्मी के आंखों से आंसुओं के कतरे टपकने लगे, पानी के धारे गिरने लगे। तो सैयद शरीफ की बीवी ने देखा कि लक्ष्मी रो रही है तो दौड़कर अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछती है और कहती है, बहन रोने की वजह क्या है? उसने कहा, मेरी बहन, जिस खंजर से तेरा कलेजा जख्मी था उसी खंजर से तो मैं भी जख्मी हूं। क्या तुझे नहीं मालूम है कि मेरे घर में दुनिया की सारी चीजें हैं, मगर मेरे घर में कोई औलाद नहीं है? रो इसलिए नहीं हो क्या मुसलमानों के देवता मुझ हिंदू भागन के भाग को जगाएंगे? तब सैयद शरीफ की बीवी ने कहा था, अरे नादान, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत करने वालों, सैयद शरीफ की बीवी ने कहा, ऐ लक्ष्मी सुन ले, अरे ये करबला वाले हैं, ये धर्म और साथ नहीं देखा करते हैं, आने वाले भिखारी को देखा करते हैं, मांगने वाले का हाथ देखा करते हैं। यही कहती है और सैयद शरीफ की बीवी उठती है और सबील के चंद घूंट को उठाकर उस औरत के मुंह से लगा लेती है, वो भी पी लेती है। पीने के बाद उसका बयान है, मेरे दिल को करार आ जाता है, वो दौड़ती हुई जाती है, अपने पति परमेश्वर सुंदरलाल को खुशखबरी देती है कि आज मैंने करबला वाले राजकुमार की खैरात पाई है, मुझे लगता है मेरे दिल की दुनिया बदल जाएगी। वो हंसने लगा, बड़े बड़े मुआलिजों से मैंने इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने दवा करवाया, मगर कहीं से बेटा मिलने की कोई चांस नहीं। ये चंद कतरे पानी को पी करके आई है और ऐसी बातें कर रही है। जब वो हंसता है तो उसके कलेजे पे छुरियां चल जाती है, वो सब्र करती है, मगर चंद ही महीने गुजरे थे, उसने अपने शौहर को जाकर के खुशखबरी सुनाई, कहा मेरे
सुनो, ऐसा लगता है करबला वाले आका ने मुझ पे करम कर दिया है और शम्मा जल गई है। जब इतना सुनता है तो कांप जाता है, करबला की तरफ रुख करता है और वहां पर तौबा करता है। ऐ करबला वाले आका, मैं आपकी शक्तियों को नहीं जानता था, आपकी ताकत को नहीं जानता था, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं आपके ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था, मुझे माफ कर दो। 9 महीने गुजरते हैं तो आज लक्ष्मी के घर में एक चांद जैसी बेटी जन्म लेती है, एक हसीन और खूबसूरत बेटी जन्म लेती है। एक फूल का नाम लाला है, लोगों ने उसकी बेटी का नाम लाला रख दिया। उसके हुस्न के चर्चे हैं। जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो बड़े बड़े राजाओं के घरों से उसके लिए पैगाम आने लगा, शादियों के लिए रिश्ते आने लगे। जौनपुर के एक राजपूत का रिश्ता आज उसके घर आ रहा है। मगर सुनो सुनो, सुंदरलाल की बीवी ने जाकर के अपनी बेटी से जब मंशा पूछा कि बेटी बताओ तू शादी करना चाहती है तो तेरे लिए कैसा शौहर चाहिए, तो उसने कहा ऐ मेरी माँ, अगर मैं तेरे ऊपर बोझ ना बनी हो तो मुझे ऐसा शौहर चाहिए जिसने कभी भी अपनी नजरों से पराई नारी की तरफ नजर उठा के ना देखा हो, गैर औरत को कभी अपनी नजरों से ना देखा हो। मुझे पति चाहिए तो ऐसा चाहिए। इस रिश्ते को ठुकरा दिया गया। राजपूत जब इतना सुनता है तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसकी मां ने एक जहरीली नागिन की तरह बल खा करके कहा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सुंदरलाल की बीवी ने अपनी बेटी का बेला खुशी से मेरे दरवाजे पे ना भेजा तो जबरदस्ती उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए मैं तैयार हूं। इतना कहकर अपने बेटी को तसल्ली देती है। इधर सुंदरलाल ने हर 4 जानिब रिश्ता तलाश किया तो ऐसा शौहर नहीं मिल रहा था। मगर जौनपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिस गांव का नाम नूरुद्दीनपुर है। वहां जाता है तो एक लड़का मिल गया जो बचपन ही से घर को छोड़ा था, जंगल में तपस्या कर रहा था, जंगल में जाकर के अपने मजहब के मुताबिक वो जाकर के इबादत कर रहा था। अपने मजहब के मुताबिक उसने दुनिया को छोड़ करके संन्यास ले लिया था। जब वो मिलता है तो दोनों के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। ये खबर जब राजपूत के कानों से टकराती है तो आग बबूला बन जाता है। उसकी मां ने 20 नौजवानों को हुक्म दिया कि सुनो, जैसे ही लाला का डोला नूरुद्दीनपुर से जौनपुर की तरफ आएगा तो रास्ते में घना जंगल है, तुम वहां तैनात रहना। जबरदस्ती उसके डोले पे कब्जा करके मेरे राज दरबार में ला करके रख देना। उस जाहिल को नहीं खबर थी कि ये कलमा तो अभी नहीं पड़ी है, मगर ये अमानत किसकी है? ये अमानत करबला वाले की है। ये देन किसकी है? ये करबला वाले घर की खैरात है। हजरात सुनो सुनो, उसने जवानी के दहलीज पे कदम तो रखा था मगर बुतखाने की तरफ कभी कदम नहीं रखा था, बुतों के खुदाई को कभी तस्लीम नहीं किया था। हजरात वाकयात के रावियों का बयान है। ऐ लोगों, आज नूरुद्दीनपुर में एक जश्न का माहौल है, एक शादी का माहौल है। 7 फेरे के बाद दूल्हा दुल्हन के रिश्ते में जब आ जाती है, बाराती खाना खाते हैं, रात का सन्नाटा है, लोग अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। इसका बेला कहारों के जरिए से आगे बढ़ाया गया। 20 नौजवान, कड़ियल नौजवान और अपनी नंगी तलवारें लेकर के जो वहां जंगल में तैनात थे, जैसे ही इसका बेला पहुंचता है चारों तरफ से हमला कर देते हैं। कई बारातियों को जख्मी कर दिया। बाराती जख्मी हुए तो छोड़ छोड़ कर भाग गए। अब न कोई यार है न कोई मददगार है। कहारों ने भी पालकी को रख दिया, ये लोग भी फरार हो गए। 20 कड़ियल नौजवानों ने उसके बेले को उठाया और जंगल के घने जंगल में ले गए। रात का सन्नाटा है, उजाली रात है, घने जंगल में ले जाते हैं और वो नौजवान, वो राजपूत नौजवान शराब में धुत था, आगे बढ़ा और कहा, मेरे और इस लड़की के दरमियान जो पत्थर हायल है, जो दीवार खड़ी है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। एक काम करो, इसके पति के गर्दन को जुदा कर दो। जैसे ही नंगी तलवार लेकर 2 नौजवान आगे बढ़े, डोले के अंदर से उसके पति को बाहर खींचा गया। इतने में लाला निगाहों के सामने आ गई, कहने लगी, जालिम, मेरे शौहर को कत्ल करने से पहले मेरे गर्दन पे छुरी चला दो, मैं अपने शौहर को मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। इतना कहना ही था। आगे बढ़ा और कहा, तुमने एक ऐसे इंसान को अपने लिए मुंतखब किया है और इस गरीब के पास क्या है? आ मेरे महलों में आ जा, तुझे जिंदगी भर
ऐश और इशरत की जिंदगी दूंगी। उसने कहा मैं ऐसे लोगों पे थूकती हूँ जो जबरदस्ती किसी की इज्जत आबरू पे हमला करते हैं, किसी की इज्जत आबरू पे हमला करते हैं। यही कहते हैं। इतने ने नौजवान को ललकारा, कहा आगे बढ़ और इसके शौहर के गर्दन को जुदा कर दे। नंगी तलवार लेकर के जैसे ही आगे बढ़ा, वाकयात के रावियों का बयान है, लाला खड़ी हो जाती है। पहले अपने मजहब के तमाम लोगों को पुकारती है, तमाम शक्ति वालों को पुकारती है, मगर जब कहीं से कोई जवाब ना मिला तब उसे करबला के आका याद आ गए, करबला के मौला याद आ गए। उसने जंगल में खड़े होकर करबला की तरफ रुक करके कहा, ऐ बीबी फातिमा के लपटे जिगर, एक लड़की की इज्जत लुट रही है, बचा लो। इतना कहना ही था। जंगल में तूफान आ जाता है, एक अंधेरा छा जाता है और तूफान जैसे ही आया 20 लोगों की चीखें इस तरह बुलंद होती है कि उनकी गर्दनें कट करके जमीन पर तड़प रही है। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं, निगाहों के सामने 20 लोगों की कटी लाशें देखते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? निगाहों के सामने आने वाला कोई आ रहा है, एक घोड़े पे आ रहा है, एक नकाब में आ रहा है। लाला का बयान है, आने वाला इतना हसीन था, ऐसा लग रहा था नकाब के अंदर से जैसे 14 का चाँद काली बदलियों में छुप गया हो। ऐ लोगों, आने वाले ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, जिसे तुमने पुकारा है मैं वही हुसैन आजम हो। है यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हजरत हुसैन आजम ने ये करामत दिखा करके, ये करामत दिखा करके उसके जान की हिफाजत किया है। अरे मुसलमानों सुनो, अरे 1300 साल बाद जो हुसैन वहां से चल करके हिंदुस्तान में एक गरीब लड़की की मदद कर सकता है, क्या कयामत के दिन हम गुलामों की मदद नहीं करेगा? हम हुसैनी आज भी हैं, कयामत के दिन उठेंगे तो हुसैनी बन करके उठेंगे। इधर नूरुद्दीनपुर में कोहराम मच गया जब पता चला कि अगवा हो गया है, लड़की के डोले का अगवा कर लिया गया है। पूरे गांव के लोग दौड़ दौड़ के जंगल में आ रहे हैं, कटी लाशों को देख रहे हैं, लेकिन दूल्हा और दुल्हन को एक जानिब सजदे की हालत में पड़ा देखकर, मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुराने लगे। उन लोगों ने कहा ऐ लोगों सुनो, हम लोगों ने मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुराने लगे। उन लोगों ने कहा ऐ लोगों सुनो, हम लोगों ने तय कर लिया है जब मेरे जान की हिफाजत करबला वाले ने किया है तो हमारे ईमान की हिफाजत भी करबला वाले ही करेंगे। यही कहना उन दोनों ने जब कलमा पढ़ा था तो पूरा गांव इस्लाम पर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया था। वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर पे फैला, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम अखलाक से फैला है, इस्लाम प्यार से फैला है, इस्लाम हक्कानियत से फैला है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हुसैन की अजमतों पर कुर्बान जाओ। जश्न शहीद आजम में हाजिर होने वाले तमाम मुसलमानों को अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे, कुछ रहे या ना रहे, पर यह दुआ है कि अमीर नजा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए, जानो माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस मदरसे की हिफाजत फरमाए, इन उलमा को उम्र खिजरी और बख्ते सिकंदरी अता फरमाए। कुछ रहे या ना रहे, पर यह दुआ है कि अमीर नजा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, अज़मत हुसैन पाइंदाबाद। सिर्फ 4-5 शर्ट, उसके बाद इंशाअल्लाह सलात सलाम। बैठिए बैठिए बैठिए। इसके बाद इंशाअल्लाह सिर्फ अरमान भाई की फरमाइश है, बहुत से